अच्छा अमर भाई, आपकी अभी वीडियो देखिए, वो वाला बता दे किस तारीख का है। ड्राइंग का लिटरेचर खंगाले हम, जो बात आपने अंग्रेजी में लगाई है उसका। सफा नंबर है, बिलाल ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕੰਜੂਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਫੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਰਾਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ। ਵਕੀਲ ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई को आया जी आज ट्रू मुस्लिम आबद साहब ने आया। ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। अयाज साहब माइक म्यूट करियो। अच्छा आज की को आया जी आबद साहब नु ट्रू मुस्लिम साहब। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਪਿਆਈ ਹੈ। अफीउन कहो ना, ਅਫੀਉਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अशीश नहीं ਹਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ, ਅਫੀਉਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਫੀਉਨ ਉਹ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦਾ। बस बाहर करना तो पहुंच बना असी शहन हो कदे बाहर जाना तो सबाई। अच्छा हम दसो तारीख उसकी दस दसो को नहीं कितनी तारीख ना मिर्जाई लटे तो चेक कर दौड़ना पैसी थोड़ा जा। मैं कल दिन तुम स्कैन भी मां अंग्रेजी में कड़ा फायदा, मां दसो किस तारीख ना, मैं तारीख तो आप चेक कर सकता हूं। बिलाल भाई ने मैसेज करो पैसे। ठीक है चलो सही है। वीडियो सही है, वीडियो वीडियो एनी वीडियो एक यार रोज दी बनानी चाहिए। कख नहीं कर सकते, दो त्रै फिक्रे बोल के एक सफा ला के इन्ना तो यार करना चाहिए हर बंदे नूं। वैसे अमर भाई एक सवाल है तुसां ते, तुसी कह रहे हो बिलाल वकील है, सुबह ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪਿੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। और नहीं राजा साहब तो ही नजर प्रोग्राम है ना, राजा साहब नजर लग जाती है। मेरी गल सुनो, नजर लग जाती है, चंगी गल है। सगों जिद्दां जिन्ना इंसान गुमरामी च रवे ना राजा साहब, उन्ना बेहतर हुंदा बंदे वास्ते। वैसे गुमरामी किस गल नहीं, रात में रौला पे आप मरज़ई आपस पिल के मर गए ने। हजरत साद बिन नबी वकास तो मैं ही सिक्ख्या है कि इंसान जिन्ना नाम घट होवे ना बंदे दा, उन्ना बेहतर है। इसमें है कोई गाला ना कड्डा मरज़ई। अच्छा को 10 की तारीख दसना कितनी तारीख है, जी गल पूछी उसने जवाब दे जी। ये जो हमारा पेश किया कितनी तारीख की गल है, ये अभी गल पूछो, 1 मिनट था फिर कुत्ती अगों आ गया। नहीं ओ चेक करके दस सकते हैं ना, ओ चेक करके भी तैयारी ना हवाला याद कीता होवे बंदा तो वो तो बने भुलना ही नहीं चाहिए ना। 21 मैं हवाले ते नोट कीते ने, याद का तो कीते ने नोट। लाओ जी आई नु ओपन आई नु मैं ला देता है 21 अगस्त दा है। नहीं भाई 21 अगस्त में, ठीक है। इन्हां नकल कीतियां दूसरा जाइयां ते मोटियां गल्लां मैं उन्हें चेक करना है। अमर भाई तुसी आने वीडियो रात यकीन ना कर सको, क्योंकि पेज नंबर याद हुंदे ने, मैं डेट ही नहीं याद नहीं रखदा। पेज है 99 एक गल होने इसते 986 पेज 984 ते पिछली कार्रवाई खत्म हुंदी है ते नवे दिन दी कार्रवाई, ये असैंबली दी कार्रवाई शुरू होने तो पहले ना 21 अगस्त दी ते पहले ये लेटर आंदा है इन्हां दे नाजर आला दा, अंजुमन अहमदिया दा, मिर्जा मंसूर है कौन सी गालबन को पता है किसी ने 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ यार उसदा नाम जो उसने सारे नाजरे आला जे लिखया तो तुसी के लोड़ने हो कौन सी। नहीं मिर्जा मंसूर नहीं, वैसे ही बंदा इंफॉर्मेशन वास्ते नहीं वो बदलदे रहंदे, जिस हुन नईमुद्दीन सी 74 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਜਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਅਧਿਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਨਸੂਰ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ PDF ਦਾ 996 ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, मेरा ख्याल है बिल्कुल again। अस्सलाम वालेकुम आमिर समथिंग। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल, की हाल है? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार भाई जी मेरा एक सवाल है, वही जड़ी है ये किसने तरफों आनी है? ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। हाँ अमून भाई मिर्जा मंसूर अहमद नाजिर आला सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान रबुआ, कंफर्म कर लें फिर यही है ना। मैंने भी कोई शक पिया सी पिछले दिनों दे विच, लेकिन मैं हो सकता गलत भी होवे, गलत गल्लां भी ते आ ही जांदियां ने। ठीक, बहुत शुक्रिया। ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਘੜੇਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਜ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਐਂ ਜਿੱਡੇ ਪੀਲੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਰੂ ਸਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ही निकल गया। तो उन्होंने क्या अंदर की कहानी है, निशात की जुबानी के अंदर लिखा हुआ है। और ट्रूथ सीकर बार बार कह रहा सी कि मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर वास्ते मैनू ते और राजा साहब उस रात पिटनियां अपनियां हो गई, मतलब लाइयां सन जो मलिक साहब कहने होने लगे, वो तो राती ना पिटना लगे आ। सवाल मेरा यही है कि जड़ी वही है ये अल्लाह ताला की तरफों आनी है नबी को, यही गल है जी जी। ते इल्हाम किसकी तरफों आना? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀਗਾ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ। ਉਹ ਰਾਤੀ मैं सारी करवाई राती सारा जो प्रोग्राम मैं मौजूद सादत नीचे मैं सुन रहा था। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, वल्लाहु आलम अगले 500 सफ़े रहेंगे ने, अजे 1100 सफ़े से सवाल कितने भी नहीं आए दोनों। बिलाल मेरा मकसद ये है, मीर लतीफ ने कहा कि ये मुहम्मदी, लेकिन दूसरा जो सवाल सी ओदा जवाब ये सी कि इल्हाम होया पर खुदा दी तरफों नहीं होया, वो किस दी तरफों होया? शैतान दी तरफों होया ना। नहीं ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ। ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ यार ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਡਰ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਅੰਜਰ ਰਜ਼ਾ ਵਸਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੋਏ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। और राती मेरे को रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकी,
ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਇਤਰਾਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ? ਓਏ ਯਾਰ ਬਲਾਲ, ਹੁਣ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਦੱਸ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੋਬਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਭੇਜਣੀ ਨਾ ਹੈ ਬਲਾਲ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ, ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਆਇਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਨੱਕੇ ਪਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਣੇ ਭਾਈ ਲੱਤਾਂ ਮਾਂ ਭੰਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡਾ ਗੁੱਜੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਅਸਲਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਲਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਰਫਾ ਰੇਡੀਓ ਰਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਬਲਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 1 to 1 ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। उसके रूल ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ। ਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁੰਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਇਤਨੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਢੂੰਡ ਲੋ ਮੁਝੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਹਾਂ ਲਿਖਾ हुआ है कि हम आए हैं हमें बुलाया नहीं गया। बस ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਵਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਵਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਵਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਵਨ ਇੱਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਵਨ ਮੈਂ ਕਿਸਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਤਨੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਵਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਜੀ ਸਰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਅਮਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ, 18-19 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਾਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਬੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਮਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਰੋਲਾ ਛੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਬਈ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਫੁੰਟਾ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਰੌਲਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਗੁੱਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੋਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਭੰਨਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਨਾ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਝੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਤਵੀਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉਹ ਪੇਟ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਯਾਰ ਗਲੇ ਪੈਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो कोई 74 की असम्बली का 200 सफ़ा आपने गुम किया हुआ है, वो छुपाया हुआ है, वो कहाँ है भाईजान? कहाँ पे आपको पता लगा भाई? कहाँ पे पता लगा आपको भाईजान? उधर जमात अहमदिया के बंदों ने लगाई हुई है ब्राड। वो कह रहे हैं कि मौलवियों ने 200 सफ़े का जो महजरनामा था वो छुपाया हुआ है, वो नहीं निकाल रहे। तो बिलाल भाई आप सारा दिन 74 यानी उनके मुंह की बात है? मेरी बात तो सुने। नहीं, उनके मुंह की बात है। आप 74 की असम्बली पढ़ते रहते हैं सारा दिन कार्रवाई, तो वो 200 सफ़ा जो जमात अहमदिया का महजरनामा है वो है आपके पास? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नहीं है जी, मेरे पास मौजूद है, ये देखें। ये महजरनामा कितने गए हो? तो ये क्यों नहीं पढ़ते आप? ये बिल्कुल पढ़ते हैं, आपको पता नहीं पढ़ते? ऊपर जाएं जरा, महजरनामा खोलो यार, इन्हां दा महजरनामे च की लिखिਆ? महजरनामा दे अंदर रोज पढ़ी दा अपना साहब दे बराड़ नीचे आए, ਇਹ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਫਾ ਖੋਲੋ ਵਾਲਾ नीचे नहीं, जरा ऊपर तो क्या है ये? अच्छा, जब भी आप ये महजरनामा पढ़े, ये क्या लिखा है? महजरनामे च सच लिखिਆ ਹੈ जी। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ये महजरनामा जो इब्तदा में पेश किया गया और मेंबरान असम्बली में भी तकसीम कर दिया गया था। बाज़ मेंबरान असम्बली कितने गया, बाज़ मेंबरान असम्बली गैर अहमदी ने बाद ज़ां अपने दोस्तों को अज़राह शफ़क़त मुहैया फरमा दी। चनाचे इन्हीं नुस्खों में से, कौन से नुस्खों में से? बाज़ मेंबरान असम्बली को, जी, जो बाज़ मेंबरान असम्बली को अपने दिए ना, उन्होंने किनको दिया? अपने अहमदी दोस्तों को, मेंबरान असम्बली। उन्होंने किस तरह? अज़राह शफ़क़त, प्यार मोहब्बत से। ये लें, इन्हीं नुस्खों में वो से तो हमारे पास पहले से था, हमने तो दिया था, तो हमने पढ़ा था, हमने आपके पास नहीं था, आपके पास नहीं था, मैं बताता हूँ आपके पास कैसे नहीं था। इन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा जमाते अहमदिया इंग्लिस्तान तक भी पहुंचा। ज़ेरे नज़र पेशकश एक ऐसे ही नुस्खे पर मबनी है। अगर हो सकती है, वो झूठा हो सकता है। क्यों भाई, हमने जो पढ़ा था वो वही शाया करना था, और क्या करना था? ये हमने है, ये तो हमारे आपने गूगल से लिया हुआ है। आपके गूगल से लिया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो शाया किया हुआ है, ये लिया हुआ है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने की कार्रवाई में वो किधर है? ये आपने लिखा है कि आपने मेंबरान असम्बली से लिया हुआ है। लाल भाई ऐसे झूठ ना बोले। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 50 आदमी हैं, ये मेरे पास भी है। ये आपने कहाँ से लिया? ये महजरनामा कहाँ से मिला? ये मेरे पास भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये मिला कहाँ से है? आपके पास तो है। कार्रवाई सारा दिन लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, उधर से निकाल के दिखाएं। मैं बताता हूँ ये कहाँ से लिया आपने महजरनामा? 3000 का जो सफा है ना, आप उधर से निकाल के दिखाएं। ये महजरनामा कहाँ से लिया आपने? तो ये क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं आप? काफी दिन हो गए हैं आपको माशाल्लाह तकरीर करते हुए, पढ़ते क्यों नहीं आप? अब बारी आने दे। ये महजरनामा जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये आपने किन से लिया है? जिनसे मर्जी लिया हो, आपको क्या? हमसे लिया है आपने। अब्दुल्ला सफा नंबर 3 खोल महजरनामा था जी। अच्छा, 200 सफा जो था, 200 लोगों को हमने तकसीम किया, ठीक है, पाकिस्तान की असम्बली में जो असम्बली के लोग थे, उनको हमने तकसीम किया, तो हमने आपसे बाद में लेना था। शाबाश, मैं बताता हूँ यार आपकी। चलें जी, ठीक है। अच्छा, ये जिनको आपने दिया था, जिनको हमने दिया, जिनको आपने दिया था महजरनामा काब साहब, हाँ जी, उन्होंने गड़बड़ नहीं की, बीच में ईमानदारी से वापस किया बगैर मिलावट के। भाई वापस किसको करना था? वापस तो उन्होंने कोई, आपको उनके ऊपर राइट्स तो थे नहीं कि आप उनसे जबरदस्ती ले लेते। लेकिन जो उन्होंने दिया है आपको, पहले से उसकी कॉपियां मौजूद थी, वापस अगर आपके पास मौजूद थी तो आप इंतजार क्यों करते रहे कि जमाते अहमदिया इंग्लिस्तान उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा उन्होंने शाया किया, अपना करते? यार इस बात को छोड़े, इंतजार में नुस्खों में से वही नुस्खा इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जमाते, सुन ले 200 कापियां उन्हीं नुस्खों में से एक नुस्खा उधर भेज दिया। इसका मतलब है कि असेंबली ने वो महजरनामा छुपाया नहीं। वो तो जो कार्रवाई के जो लोग थे उन्होंने दिया है, असम्बली ने छुपा लिया, असम्बली ने शो नहीं किया। यानी जो असेंबली के मेंबर थे, जो असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने छुपाया नहीं, इसको आपको वापस कर दिया ना। भाई असेंबली के मेंबरों ने हमें वापस किस लिए करना था? हमें तो कोई जरूरत नहीं है वापस लेने की, हमारे पास। लेकिन आप ये देखें, बाद अपने अहमदी दोस्तों को अज़राह शफ़क़त मुहैया फरमा दिया। से मौजूद था, आपने आपके पास अगर पहले से मौजूद था तो अपना छाप थे। 3000 सफ़े की आपके पास अगर अपना ये महजरनामा, उसमें अगर इस महजरनामे के मुतालिक उसमें है ये महजरनामा, ये मैं बात कर रहा हूँ, इसमें छोड़ें, उसमें है। वो तो हमने आपको दे दिया कि ये ले महजरनामा, जो असेंबली की कार्रवाई है, जो 3000 सफ़े की आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, महजरनामे की कौन सी ये उसूल था कि महजरनामा उसके साथ अटैच होना था? पता चल गया कि ये है जो कार्रवाई, जो ये आप उसूल था, महजरनामा लिए फिरते हैं, ये हमसे लिए फिरते हैं आप, ये आप हमसे लिए फिरते हैं। के अंदर महजरनामे को शामिल करेंगे ना, फिर मंगमा जेड़ा तुसी महजरनामा ले आए ना साडे कोलों, जेड़ा तुसी मंगमा महजरनामा ले फिरते हो, आपके झूठ का पता चल गया कि आपकी जो असेंबली की जो कार्रवाई आपने शाया की है, उसमें हमारा मौक़िफ़ 200 सफ़े का आपने बयान ही नहीं किया। ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है सामने।
शाबाश, ये सामने पड़ा हुआ है, काला आ रही है, काला जो इन्होंने हमारे पास भी पड़ा हुआ है। अच्छा साहब, ये तुम्हारे पास हमारा दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है, हमारे अच्छा हमारा दिया हुआ है, लिखा हमने, हाँ, पढ़ा हाँ, हमने, तो हाँ, दिया हम आपका है भाई। बिल्कुल। बड़ी बात है, बड़ी बात जो है। आपने हमें जमा करवाया था, अगर हमने गायब करना होता तो हम आपको वापस क्यों देते? इसका कोई जवाब है? हमारे पास तो 200 कापियां थी, हमने तो खुद पढ़ा था, तो हमें आपसे लेने की क्या आपके पास अगर कॉपी थी तो अपनी कॉपी छापनी थी। ये मेंबरान असेंबली की कॉपियों का इंतजार क्यों कर रहे थे? वहां से आप ले लेके तो लोगों को दिखा रहे हैं। झूठ बोल रहे हो। तो वो जो असेंबली में आपने नहीं ये महजरनामे के ऊपर लिखा हुआ है, ये महजरनामे के, सुन लो, ये महजरनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि बाद मेंबरान असेंबली ने बाद अपने अहमदी दोस्तों को अज़राए शफकत मुहैया फरमा दिया। अगर ये महजरनामा आपके पास मौजूद था तो आप अपना शाया करते। दूसरी बात ये है, तो गैर मुस्लिम, काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज और मुखरज मिनल मिल्ला हुआ। जी, मुखरज मिनल मिल्ला हुआ, करार दे दिया बस। मैं कह रहा हूँ ये छुप कर क्यों बैठा हुआ है? कौन छुप कर बैठा हुआ है? तो लूण मिर्च वाला डंडा ही चाहिए ना, जिदा भी लभ जे, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਨੇ, ਅਨਸਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਰਬੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਡੰਡਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਨੇ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਰ ਮਰਬੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਸਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਨਸਰ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਜੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ, ਫਿਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਜੜੇ ਹੋ, ਹਿਜੜੇ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਹਿਜੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੂਟੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਤਕਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼। ਲਓ ਜੀ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਗੋਲਡਨ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਲ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਅੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਜੋਕਰ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਗੋਲਡਨ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚੂਚੇ ਆ ਗਏ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਤਲ ਸਿਲਵਰ ਤੋਂ ਚੂਚੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੂਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। किधर गया वो, किधर गया? ਆਜਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆ ਹਿਜੜੇ क्या नहीं हटदा। अलामा साहब ਇਸੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੇ भाई यार, ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸਨ ਯਾਰ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮਲਕ ਕਮਾਨ ਸ਼ਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾ ਓਏ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੈਸਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਓ ਯਾਰ 27 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰੱਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਤਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। 1000 यूरो नाम मैं दे देंगे, रिकॉर्डिंग मेरे को मौजूद है। उन्होंने ये गल की थी कि हमें ये दिखाएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि हम आए हैं, हमें बुलाया, हमें बुलाया गया है, हम आए नहीं। इस तरह का बात उसने की है। जी ओ मुड़ियो भलके दा प्रोग्राम रखो अब्दुल्ला, भलके दा प्रोग्राम रखो, ये भलके ना फिर जाना जे। आस्ता आस्ता बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। और यूसुफी को एक बकरा मतलब कैसे वास्ते ऐलान मैं करना इंशाल्लाह। नहीं, बड़ा मजा है। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰੇ में है। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਐਸਨ ਯੂਰਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ। ਉਹ ਅਰਫਾਨ ਜੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂਚੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂਚੇ ਵੇਚਣੇ ਆਪਣੇ ਚੂਚੇ ਵਾਲੇ ਖੋਡੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਪਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਕਾਲੂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यूरोप जाने वाली बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। नहीं देखो वो आए ने साडे नाल लड़ के चले गए ने, ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛਪਾਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ? एक इन्हों तो हट के ना सफिया सिस्टर ते कौसर सिस्टर तो हट के अल्लाह दी कसम एक अहमदी भैन ने मौकफ दिता कि जेड़ी ए कार्रवाई है ना, अगर ए ओरिजिनल है तो फिर कोई शक नहीं कि सानू जेड़ा गैर मुस्लिम करार दिता गया ना, इन्हां वजह वो मैं लै आवांगा मंजर आम दा, लेकिन अजे थोड़ा जिहा टाइम चाहिए। ये मुकम्मल हो वंदे हो ना, फिर असीं इहदे जो प्रोग्राम रखांगे ना पूरा इंशाअल्लाह, तो फिर असीं उन्हां दी तबीयत वाश करांगे। मैनूं तो यह भी सानूं क्योंकि याद है कि मिर्जा नासर ने की किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने की किया है, तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने की किया है। उन्हें बड़ी कोशिश की है डिफेंड करने की, कोई शक नहीं है कि मिर्जा नासर ने कोशिश बड़ी की है डिफेंड करने की। लेकिन भाई इन्ना की है, इन्हां दिलों दे विच इन्ना की तेल सी, इस तो बाद जवाब दे ही कोई नहीं सकता। लामा साहब ने भी गल आखिया कि यह सवाल असीं तुहाडे कोल कर लैंदे हां, तुसीं वेखो भला कोई दूजा जवाब दे के। इन्हां दा कोई दूजा जवाब बनदा ही नहीं है सर। ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਥਰਥਲੀਆਂ ਮਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਤਕਬੀਰ ਪੜੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਇਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਸਮੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਮੁਤਰਾਦਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कैसी ये फजीलत चाहते ने। मुतरादफ नहीं, बंदा भला कौन जे राजा साहब? मुतरादफ भाई जी, आ बंदा कौन है भला? तस्वीर जिदी लगी हुई है F16 ये F16 जी। हां अच्छा ओ यार इंग्लैंड फिरन वाला जाने दा ओ मैं समझना सा ਸਾਡੇ ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਜ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਪਾਈਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ F16 ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੇ, ਚੁੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ
ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, 3-4 ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨੱਸ ਜਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਦਵਾਵਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੇ ਜਰਮਨੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਰਮਨੀ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਓ ਆਪਣੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੱਜੇ ਦੀ ਨਾ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਓਏ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਈ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਡ ਹੈ। ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬਸ कुरान की आयत यहाँ पूरी होगी। शुक्र करने वाले लोग घट ही होंगे ने, अल्लाह पाक फरमांदा है शुक्र करने वाले थोड़े ही होंगे। अच्छा मैं एक चीज आखा, वैसे राजा साहब, मैं अपना शहनशाह वान साहब, ये जेडे जी ने ना, इन्हां दे मुंडे, इन्हां दे कोजे कोजे ने, बड़े कोजे कोजे जी ने, बाकी इन्हां च हुसन घट भी कोई नहीं जे है मस्तूरात च। सुन लो गल इन्हां दी मुजाहिदां दी। तुसी आप ही दे आखा कादियां दी कादियां तो दूर रहना। ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ या अब्दुल्ला ਤੇ या मलक अमान। तो मेरी गल ते यकीन नहीं, ये सारे वध तो वध जे ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਛਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਰੱਬਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੌਂ ਕੇ ਉਸ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਛਾਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ बस के आखिए। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ तौबा तौबा। बस शुक्र करो अल्लाह ने मेहरबानी की है, अल्लाह ने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ी ਦਿੱਤੀ है। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਆਏ ਜਮਾਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਚਰੀਸੇ ਦਾ ਹਤਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੂ ਯਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਬਰਾੜ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਧੋ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ, ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਲਿਆਓ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉੱਤੇ। 1 ਮਿੰਟ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਧੋਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਧੋਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਰ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਲਈ ਪਾਪੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਅਮਰਾ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਵੀਆਈਪੀ ਤਲਵਾਰ। ਧੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਧੋਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ। ਕਸਾਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਚ। ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਆਣ ਨੇ। ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਏ। ਨਾਲੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋ ਸੰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो पैदा नहीं हुए। लगा देती हैं, काले कपड़े बनवा देते हो, बेवकूफों कोई अकल की गल करो। शेख चुनिया और शेख चुनिया ईसा अलैहिस्सलाम कहते ने, मिर्जा साहब कहते ने कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप तो पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम मान के मैं उन्होंने सिखाऊंगा इस्लाम। अपना मलक साहब मसीह शरीयत दे पैरोकार हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जेड़ी शरीयत है मैं सिखाऊंगा, या मेरे जैसे आलम। मलक साहब ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਬਗੈਰ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗੀਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਮ ਔਰ ਵਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ।
اس تو علاوہ کوئی نبی رسول نے اپنی ذہن نال اپنی عقل نال کوئی گل کیتی ہے، ضروری نہیں ہے میرے ایمان کا حصہ ہو یا کسی اور دے ایمان کا حصہ ہو، وہ ویکھو سن پسند آتا ہے، سمجھ چاہتی ہے، من یہ 3500 دفعہ یہ جواب دیتا ہے، لیکن پھر مرغے کی ایک ٹانگ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਮਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨੇ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے، ہر دلے آویے تسی مرزا صاحب دی ہے نہیں مندے او نہیں مندے، بھائی میں کوئی خدا دے نال مرزا صاحب نو یا کسی نبی نو شریک ٹھہرانا، میں کوئی شرک کرنا سوڑے یار، میں نبی رسول دا کام ہے اللہ دا پیغام پہنچا دینا، جڑا انہوں نے پیغام دیتا ہے انہوں نے وہی پہنچانا ہے، ایک نقطہ اس سے نہ ودا سکتے نہ مائنس کر سکتے۔ ہن میں سوڑے جے مسلمان نہیں بن سکتا جڑا نبی رسول نے خدا دے نال برابر کرا دے، ادھر دین خدا دے دینا تے ادھر رسول نے دینا ہے۔ نبی رسول خود خدا دے دین دا پابند ہوندا ہے، جنوں ایک قرآن دا علم ہے یا پتہ ہے سمجھے، لیکن تسی لائی لگ مسلم ہو لگے رہو بھائی میرے سونے۔ میں جانا جو صرف وہ کلام ہے جڑا الہامی کلام، جے تسی چھڑا وہی مننا ہے یا نبی نے چھڑا وہی پیش کرنا ہے تے پھر انہوں نے چاہیے نا اور کوئی گل کرن ہی نہ۔ انہوں کو پوچھو، میں ذمہ دار ہاں، میں ٹھیکہ چکیا تھا انہوں دا، اے کراؤ اے نہ کراؤ، اے سرکاری مسلمان کرا سکتے، میں نہیں۔ میں قرآن دی تعلیم دا پتہ ہے، قرآن وچ اللہ نے کہہ دیتا ہے یہ گل جڑا رسول سن کہہ رہا ہے اے میں نہ کہی ہوندی، اے اپنی تئیں بڑھا کے دس دیندا، اس میں سجا ہاتھ پکڑ کے دی اشارہ کٹ دیندا، اتنی وڈی سزا دے رہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن تسی ہو کہ نہیں ایسا شرک کرنا ہی کرنا ہے، کیتی ہو قیامت آن دیو، یہ سوڑی اکھیاں پھٹ کے باہر، اس سے نہیں ہونا۔ اللہ کوئی مسلم سوڑا مسلمان نہیں ہے کہ پاکستانی مسلمان کہ عامر نذیر ٹھیک کر رہے سی ایسے ساتھی ٹھیک کر رہے، وہ شرکیہ ہو۔ نبی رسول دے کم ہے پیغام پہنچانا، بڑھا کے دینا نہیں اپنے کولو کہ ادھا تے خدا دے گا، ادھا نبی رسول اللہ نے اختیار دیتا ہے تو اپنے کولو دے دے بڑھا کے جے کوئی دینا ہے۔ وہ شرکیہ ہو، کوئی خدا دا خوف کرو، خدا دے نال خدا دے دین وچ کسی نو شریک مت ٹھہراؤ، نبی رسول ہے یا کوئی اور ذات ہے۔ اچھا ملک صاحب ایک نا بریک آ گئی وچ، ایتھے گل پھر شروع کر لیں گے۔ یہ دسو بھئی وہ جیڑی گل اگے کیتی جے کہ ساڈے جیڑے علماء نال تسی گل کرنا چاہندے ہو، جیڑے علماء نو کرانی جے کرا لو گل، تے انصر رضا دا نام لیا تے تسی نال ہی گھبرا گئے ہو بھی انصر رضا تے تہاڈے پجکوں باہر ہے، تسی کمزور آدمی۔ دجل اور جھوٹ اور بے ایمانی سوڑے نصیب وچ لکھ دیتا گیا ہے۔ سوڑے بندے نے کیا ہے راجہ صاحب بیٹھے کہ تسی انہوں نے لے آؤ، اسا تے نہیں کیا کہ اسی انہوں نے لے کے آ رہے ہیں، یہ ساڑی طرف ہون گے۔ وہ میں سوڑے تو حیران ہوں یار، تسی آپے گلاں کر کے آپے فیصلے کر کے آپے لوگوں نے سزا دینا شروع کر دیں دے۔ اسا نے کیا کہ ساڑی مرضی ہے، اسی دو بندے دینے ہیں، اسی جماعت دے فیصلہ کریں گے، ساڑی طرف جڑے بندے ہون گے، اور سونے حق حقوق دیتا ہے کہ سوڑی طرف جڑے مرضی ہوں انہیں کہ ساڑی طرف عامر نذیر ہوئے گا، ٹھیک ہے ایک اور بنا لو، دو بنا لو، اور ساڑی مرضی اسی جڑے مرضی بندے دئیے، سن کی پرابلم ہے؟ اے نہیں ہونا، اے خطرناک ہے، اے سن جواب دے دے گا، اے علم والا ہے، اس نو نہیں رکھنا، دوے نو رکھنا۔ اسی سن کہہ رہے ہیں ساڑی طرف جڑے وڈے تو وڈے عالمن جنوں تسی سمجھتے ہو کہ بہت وڈے ساڑی طرف علم والے لے آؤ انہوں نے، میں ہن براٹ لانا، آ جاؤ اتنے ثابت کرو جڑی گل ساڈی سوڑے درمیان ہے اختلاف ہے کہ اے حق اللہ تعالیٰ نے حکومتاں نو یا لوکاں نو دے دیتا ہے کہ کسی نو ہی مسلمان تو خارج کر سکتے ہو کہ کافر ہے تے فلانا کافر، آ جاؤ میدان وچ۔ ملک صاحب پہلی تو گل یہ ہے کہ جڑا موضوع ہے نا، موضوع تو پھر طے کر لیندے بھی کیڑے موضوع تے گل کرنی ہے۔ میں کیا تسی یہ گل نہیں آکھی بھی جیڑا مرضی عالم جیڑے مرضی عالم نال گل کر لے؟ اے میں کہہ کہ سواڈی طرفوں نہ 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 سواڈی طرفوں جیڑا مرضی عالم لے آؤ، ساڈی طرفوں اسی جماعت احمدیہ فیصلہ کرے گی کہ کیڑے بندے ہونے، اسی یہ گل کیتی جا کے ریکارڈنگ سنو، لاؤ ریکارڈنگاں اپنی طرف یہ گل آکھی ہوئی بھئی جیڑا مرضی نہیں 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 اسی یہ گل اسی
ਉਹ ਖਲੋ ਵਜੇ ਕਾਲੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੁਤਕਲਮ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਲਕ ਤੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਡੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੂਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋ ਜੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੋਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇਹ ਹੋਣ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਕ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਔਰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਲ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੌਣ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਦਰ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਨਸਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ कैसे बच्चे वाली गल्ला कर दो नहीं कोई मसला नहीं मुखालिफ कह रहे हैं मुखालिफ वर्ल्ड कप खेलन जा रहे हैं वो ख्वाहिश ये करे फलाना खिलाड़ी थोड़े अच्छे सानू नहीं चाहिए ए जे कमजोर है खिलाड़ी जेडी साडी मर्जी दे क्योंकि असने मैच जितना है एक कमजोर खिलाड़ी टीम लिखो कितनी माशाल्लाह इल्मी और अकली गल करते हैं ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁਕਫ ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੋਕ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੁਣੋ ਜਮਾਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭੇਜਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਹਾਏ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਦਗੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਡਨ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਇਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਕਰ। ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਚੈੱਕ कर लो। जा तेरी उम्र देखे, तेरी अभी की उम्र इतनी नहीं है। अपने अब्बे छोड़ दो मलिक साहब, छੱਡ ਦੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚॉइस ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਬੂਲ। ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਨਕਵਰ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਜਾਓ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀ ਸੂ? ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਛੋੜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਚੁੱਪ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ पे ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ गारंटी पे देना। आमिर साहब मैं सो दसिया है कि मैंने इन्होंने गल करनी पे ना तो मैं खुदकशी कर सकना, पर ऐसे बंदे माशाल्लाह इतने बड़े आलम नाल मैं तुसी आप समझदार होगे, इन्हां नाल बंदा किस तरह गल्लां मार दे। चलो जो कुछ ठीक है, लेकिन आमिर साहब गल है उलझाओ मत। साड़ी तरफों जेड़े मर्जी असी दो बंदे दईए, थोड़ी तरफों जेड़े मर्जी दो बंदे लेके आ जाओ, मेरी बराड़ ते आ जाओ। गल करना चाहते हो ते आ जाओ। नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੱਟੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਤਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋ ਰਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੜਾ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੈਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਅ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ और देख रहे विकी गल खा के सारी गल खा के अपने मतलब ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ, ਬਾਕੀ ਤਮੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ। ਤਮੀਜ਼ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਝੂਠ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਖੇਡ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਇਤਫਾਕੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋ ਤਫਾਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। मलिक साहब चैलेंज कबूल है, चैलेंज कबूल है। अगर ठीक है बिस्मिल्लाह। मलिक साहब सॉडी बराड होएगी और अंसर रजा साहब और फलाना फलाना। मैं इन्होंने कहा भाई साड़ी मर्जी है, असी जेड़े मर्जी है दो बंदे दईए, थोड़ी मर्जी है तुसी जेड़े दो बंदे दो जी। नहीं 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 त्या नहीं। मैं उन्होंने एमडी जेड़े भरा बैठे उन्हें कहा एक मलिक साहब जी, मैं क्या एक साढ़े को ए बैठा दे ए आएगा दो आसिया नहीं ये नहीं दो ये गालियां कट दे और खुदा दे बंदे हो गल नहीं कटेंगे तो सन वही मारो चुके तले एक दूआ जेड़ा गालियां देगा वो हार गया। वो मुनाज़े दा उसका कोई हक ही नहीं बनता या जेड़ी भी गलबात होती है डिबेट उस हक ही नहीं बनता। और मैं तो जेड़ी गल की ईमान दी और अकल वाली की है। दो बंदे असी अपने देने हो, तुसी दो बंदे अपने दे दो। हुण भी असी कायम आ जिन्हां ने चैलेंज मंजूर किया है उन्होंने कहो दो बंदे अपने दो, दो बंदे असी देने हो। इज्जत एहतराम दे दायरे रह के मनवाना तो नहीं है असा मनवाना ना आपने मनवाना असी आपस बह के गल कर लेने अगर करना चाहते हो। जे कबूल ये किया ने हमको चैलेंज कबूल है तो हमको भी कबूल है तो आ जाओ मैदान है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਲਵੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੋਹੀਨਆਮੇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता किसी अनजाने किसी गलत फहमी भी अल्फाजां दा इस्तेमाल किसी ने गलत किया। ये राजपाल दी किताब रबे काबा दी कसम मुफ्ती साहब नूं पढ़दियां मैं सुनिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है। मुफ्ती साहब राजपाल की किताब पढ़ो ना करो इस तरह। तो किताब पढ़ना होर चीज़ है, किताब जेड़ी भी किसी ने लिखी है वो पढ़ दो, पढ़ के सुना दो होर चीज़। लेकिन चलो उन्होंने जो अंदाज से ठीक नहीं होएगा, गलत होएगा, मैं क्या ना गलत होएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गुस्ताखी की थी। मुखालफत पुट्ठियां सीधियां गल्लां हो जानियां निकल जानियां, लेकिन अल्लाह ताला नीयतां दे हाल देखता है। कोई मुसलमान दी नीयत किसी नबी रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन छोड़ो गल जी उससे आ जाओ टू दी पॉइंट। साडा आके आमिर साहब कित्थों ये अकल लैके आंदे? साडे जेड़े मुखालफीन हो वो सन दसणगे कि तुहाडे ए आलम होने चाहिए। कोई यार कोई अकल वाली गल है। साडी मर्जी है जेड़े मर्जी भेजिए, साडी अपनी मर्जी है, तुसीं जेड़े मर्जी भेजो। ये अकल दी और रसूल दी गल है। जिस च तुसीं माशाअल्लाह दूआं पासों फारक हो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਹਨ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਦਬ ਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟਾ ਵਹਾਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ बैलेंस ਗੱਲ थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए एक बंदे का फोन आ रहा है, सुन लो फिर मैं आता हूँ। हाँ जी, नबी का मेयार बहुत बुलंद होता है, नबी की तौहीन हो ही नहीं सकती। तो मिर्जा साहब ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤੌਹੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਪੈਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ। बार कैफ